जुगो जुग अटाल शब्द सतगुरु ज़ाहिर पातशाह तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश सवेर समय सतसंगत दीयां कड़ियां असीं प्राप्त कीतियां ने। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत दे नाल अज दे पवित्र पावन गुरबचन गुरवाक ज्ञानी जी ने सानू शब्द रूप सरवण करवाए ने। आओ अगलेरे बनते समय विच इन्हां गुरबचनां दी असीं तकरीर विचार दे नाल सांझ पाईए। सब तो पहला दास द्वारा बुलाई गई फतेह प्रवान होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये गुरवाक राग बिलावल विचों है। महला पंजवां गुरु अर्जन पातशाह पंचम नानक इन्हां बचनां नूं उचार रहे ने। रहाव दा पदा है संत जना का छोहरा तिस चरनी लाग माया धारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग। रहाओ संत जना का छोहरा तिस चरनी लाग। वैसे तो समुचे शब्द दे विच दो कंपैरेटिव लैवल ते चीज़ां नूं रख के उन्हां दे विचों गुण वाला परिपेख जिहड़ा आ, अच्छाई वाला परिपेख जिहड़ा आ, संतताई वाला परिपेख जिहड़ा उसनूं चुनन दी गल हो रही है। पर जिवें ही पर्टिकुलर लाइन असीं देखदे हां संत जना का छोहरा। छोहरा आम करके तो लड़के नूं भी कह दिता जाता है। कुछ भाषाई पक्ष तो असीं देखीए जिवें रीजनल लैंगुएजिस उस साउथ एशियन सब कॉन्टीनेंट दे विच। पर जो जिस प्रसंग जिस कॉन्टैक्सट विच इत्थे आ रहा है इहदा मतलब नौकर है। मनुख दी एक मुड़कदीमी सोच रही है कि तगड़ियां नाल दोस्ती रखनी है, तगड़ियां नाल सांझ पानी है, तगड़ियां दी रीस करनी है। इस प्रवृत्ति च बंदे ने जीना। तो जो तुसीं तगड़े की गल कर रहे हैं इहदा मतलब जिहदे कोल सरमाएदारी है, जिहदे कोल ताकत है, जिहदे कोल संसार के तौर पर वक्ती तौर पर पावर है, वक्ती तौर पर जो समर्था का मालक है। इहदे नाल सारा कुछ मनुखी सोच दे विच की हुंदा कि जस्ट पदार्थवादी हो के ते मायावादी हो जाता। ਇਹਦੇ अंदर फिर गल ये है जिवें बाणी च असीं बचन पढ़ीए साहब कहंदे सरसरी नज़र मारिया संसारी प्रवृत्ति च पता लगदा कौन वड्डा माया वड्याई। फिर माया की वड्याई रह जाती। तो जे माया की वड्याई है तो फिर कौन केयर करेगा असूलों की, कौन केयर करेगा मनुखी गुणों की, कौन केयर करेगा इंसान ते इंसानियत की। फिर तो केयर इक्को चीज़ की है कि जिहदे कोल वाधिया उही असल विच इत्थे पूजन योग है, उही सत्कार योग है। सो वध इकट्ठा करन दी ट्राई करो। इसनूं अज दी असीं दुनिया च देखीए तो अज अल्ट्रा रिच उहदी गल बड़ी हुंदी वड्डे लैवल ते जो वो कल्चर आ उसने सारी धरती का की हाल कीता आ। People always talk about global warming, people always talk about weather issues, but where are they coming from? We don't pay attention toward that side. Definitely we do some problem talk, but what are the roots? Roots से इत्थों मिलणगे तुहानूं कि जिहड़ा धरती दे उत्ते एक ऐसी इकोनॉमी बिल्ड कर दित्ती गई जिहदे अंदर कुछ जिहड़े लोक ने मुट्ठी भर एक एलीट उसनूं हायर लैवल का बैनीफिट मिल सके उहदे वास्ते सब पदार्थ जिहड़े ने उन्होंने अपने तरीके नाल रोल आउट करने शुरू कर दिते।
ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪਾਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਾ ਇੱਕ ਐਲੀਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਲਗਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, AI ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੈਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ 'ਚ, ਗਲੋਬਲ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਮੀਨ ਐਕਚੁਅਲੀ just on if we narrow down toward our individual lives and toward our family lives, then ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਪਛੜ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਦੇ 'ਚ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਆਏਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। And when we talk about humanity, that means we are talking about compassion, we are talking about wisdom, we are talking about some sort of civic virtue such as patience, such as love, such as some sort of courtesy। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਦੈਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਨਾ ਬੀ ਵਰਥ ਐਟ ਆਲ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਐਨਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੂ ਰਿਨਾਊਂਸ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਪਾਵਰਟੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ, ਕਿਰਤੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸ ਆਪ ਓਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਕੀਅਤ ਆਪ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੰਨੇ ਹੰਨੇ ਮੇਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਅਟੋਨਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ emphasizing on these things, and that's why ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜੋਗਾ ਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਵੰਡਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਆਈਡੀਅਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਲਿਪਤ ਕਰ ਦੇ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੈਲਥ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਵਰਚੂਜ਼ ਨੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੱਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਇਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੂਰ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੂਰ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਕੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਲਥ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ ਲਗਾ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੈਟਸ ਜੁੜਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆ,
ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਬਚਨ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਸੁਖ ਕਭੂ ਨਾ ਸੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰੰਕ ਦੋ ਮਿਲ ਰੋਈ ਹੈ। Doesn't matter someone is king or someone is actually, you can say, beggar. So if those individuals are suffering from inner enlightenment, then definitely life itself is suffering. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫਰਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧਕਾਰ, ਹੁਣ ਅੰਧਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮਮਾਲਿਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਟ ਹੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਜ਼ੀਮ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਪਿਕਚਰ ਬਣਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਰਾਕ ਤੁਰਨ ਲਈ, ਗਰੀਸ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਏ ਅਗਾਂਹ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ, ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਦੇ ਟੱਲ ਵੀ ਖੜਕਣ ਲੱਗੇ, ਮਸੀਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵੈਲਤਰੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨੀ ਵਾਲਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਿਲਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਬੇਸਡ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਿਸੇ ਫੇਥ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਟਰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਤੀਬਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਬਦਲਣ। ਆਈਡੀਅਲਸ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਈਡੀਅਲਸ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੀਕੇਕਾਰਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਨੇਹ, ਪਿਆਰ, ਖਲੂਸ, ਮੁਹੱਬਤ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ, ਇਹ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਜੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
अज गुरु अर्जन साहब बात करते कि संत जना का छोहरा तिस चरणी लाग। कोई संत बिरती रूह होए तो उन्हों का गुलाम भी होए, कोई उन्हों का नौकर भी होए, उन्हों के चरणों ते मैं मत्था टेकदा। मेरे वास्ते हाईएस्ट रिस्पैक्ट प्राप्त करने वाले संत लोग ते संतां दे माहौल विच रहन वाले लोग ने। इत्थे गुणां दी कदर है, इत्थे रूहानी कदरां कीमतां दी बात की जा रही है। मैं उन्होंने हाईएस्ट रिस्पैक्ट पे करदा हां। संत छना का छोहरा तिस चरणी लाग, माया धारी छत्रपत तिन छोडों त्याग। माया धारी छत्रपत, तो कोई माया धारी बहुत सरमाएदार भी होए। आपां देखिए सिੱਖੀ ਦੇ मॉडल की जो गल करते हाँ असी तो है तो यूनीवर्सल, पर साडे लई पंजाब की फिजा जिथे साडा एक वड्डा तबका रहिंदा जिहड़ा क्लेम करदा कि वी आर बाणी इज़ बिलीवर, उन्हां दी तर्जे जिंदगी नूं अक्सर कोट किया जाता वक्रे वक्रे ढंग दे नाल। ते लोग ये कहिंदे कि भाई जे गुरबाणी इन्नी वधिया है तो इन्हां लोकां च क्यों नहीं किसी किस्म दे नाल विकास की गल आई। ਉਹਦੇ 'ਚ बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स भी काम करते हैं, पर जिहड़ा बेसिक लैवल की गल है वो है कि माया धारी छत्रपत, मतलब हर बंदा ही एक रेस च लगा आ कि मैं राजा बन जावां, मैं बादशाह बन जावां, मैं माया की सब तो उतली कुर्सी ते जाके बैठ जावां। हालांकि बाणी ये कह रही है जिन्ना ये मगर भजेगा उन्ना तंग करेगी। ये चेते रखी, क्योंकि मदर नेचर के ला के कॉन्सैप्ट की बाणी ने वार वार बात की। तो वो सानू ये कहा गया कि बारू भीत बनाई रचपच, रहत नहीं दिन चार, तैसे ही ये सुख माया के उर्जो कहाँ गवार। हे गवार बिरती ते बंदे बंदे क्यों नहीं तो इस गल नूं समझदा। बारू भीत बनाई रचपच, बहुत ज़्यादा सरमाया इकट्ठा करने की उस प्रवृत्ति चला जाएगा। ये रेते दियां कंधां ने, इन्हां दा कोई वजूद नहीं है। जे डीप लैवल ते देखा जाए तो हुक्मरानां दी पुरानियां कहानियां पढ़ के देखो, अक्सर असी लोग पढ़ते सुनते सुनाउने आ। मुगल एंपायर की गल की जाए, एड्डी वड्डी मुगल एंपायर, दुनिया की अमेरिका नूं सुपर पावर कहा जाता है। अमेरिका दुनिया की पूरी GDP का 25% भी नहीं हैगा। तो जे आपां GDP के लैवल ते बात करिए उस वक्त के डाटे दे, तो मुगल एंपायर +40+ % GDP सी वर्ल्ड की। इसे करके दुनिया की हर, खास करके यूरोपियन, सारिया यूरोपियन कंपनीज चाहदियां से उत्थे जाके कारोबार किया जाए। पुर्तगीज़ भी जा रहे थे, स्पैनिश जा रहे थे, फ्रांसीसी जा रहे थे, डच जा रहे थे, ब्रिटिश जा रहे थे उत्थे। वो लगातार व्यापार, क्योंकि उन्होंने को सब तो वड्डी GDP उस लैवल ते सी। पर होया कि जिन्हां दियां नौबत होंदी है छोटे छोटे, जिवें तबले का खास करके जिवें डुग्गी होंदी तबले की, जिहड़ा वड्डा पार्ट हुंदा आ, वो पार्ट एवें रखे हुंदे सी दो, ते उन्हां उत्ते डंडे लैके उन्हों की जी ड्योडी, जैसे दरवाजा बनता, दरवाजे उत्ते छत के जगह बनाई जाती सी, उत्थे बैठे लोग बजाते सी एवें एवें करके। तो वो 24 आवर्स शिफ्टां बदलदियां होंदियां सीगियां, 5-5 4-4 घंटे बाद बंदे बदल जाते सी वजाउण वाले, पर नौबत वजदी रहिंदी सी लगातार। तो जो कोई कहिंदा सीगा कि नौबत क्यों कहिंदे, इस करके ताकि दुनिया नूं पता रहे कि मुगलों का राज सदा तो लैके सदा तक कायम है, नौबत वजदी। अल्टीमेटली की होया, वो नौबतां सब वजनियां बंद हो गई, सब खत्म हो गया। जे होर डीप लैवल ते देखोगे, ईवन ब्रिटिश अंपायर की गल कर लो तुसी, मैं तो कई बार बयान करदा, तुसी जे पढ़ते हो तो जिस वक्त विक्टोरिया क्वीन सीगी, तो उस वक्त गल हुई कि उसनूं किसी ने कहा कि क्वीन विक्टोरिया, योर एम्पायर इज गोना finished very soon, your empire is going to be actually done very soon। तो वो बड़ी जोर ला के हसी, कहने लगी तू क्रेजी है, तेनों पता भी है मेरी एम्पायर एड्डी वड्डी है, सूरज नहीं डुबदा इहदे च, हर वक्त किते ना किते मेरी एम्पायर दे जिथे असीं रूल करते हैं उत्थे सूरज चढ़े रहिंदा आ, इन्ना वड्डा सरूप दे विच साडी एम्पायर आ।
वक्त आया जिस वक्त सैकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुई तो ब्रिटिश की अपनी हालत ये सी कि बच्चों को मिड डे मील देने वास्ते खजाने च पैसे नहीं सी बचे। फिर हालात ऐसे बने कि सिमटती अज तुसी हालात देखो। जो ब्रैक्सिट की पिछे गल हुई तो दुनिया भर दे विच उनका ठट्ठा मजाक होया। न्यूज़पेपर्स ने, यूरोप ने, नॉर्थ अमेरिका दे विच बड़ियां आर्टिकल्स लिखे लोगों ने जिहड़े दुनिया नूं पॉलिटिक्स सिखाउंदे सी, दुनिया के रूलर सीगे। अज की हालत है, अपने ही थोड़े जे लोगों नूं रूल करना मुश्किल होया पिया उस रूप दे विच। सो ये मदर नेचर दे ला दी बात आ। ये ग्राफ आ, कदी चढ़दा आ कदी उतरदा आ। ये संसार इस तरह चलता। इस करके बाबा जी ने कहा बहुत ज़्यादा मायाधारी हो के जीण वाली एबिलिटी आ उस पासे ना जाए। सच्चाई यह है कि जो किसी को कुछ नहीं प्राप्त है तेनों भी नहीं मिलेगा। हाँ, संसार नूं एक इस तरह समझ के इत्थे संसार दे आए आ, कुछ चंगा कंट्रीब्यूट करिए। चंगा कंट्रीब्यूट की करांगे? अज लोग जे किसी दौर की भी बात करिए, असीं सिख हिस्टरी की गल करते हैं। सिख हिस्टरी दे विच इक्को समय औरंगजेब भी है, गुरु तेग बहादुर साहब भी ने, गुरु गोबिंद सिंह साहब भी ने। किहदे नाल एसोसीएट करना चाहोगे अपने आप नूं? औरंगजेब नाल कि गुरु गोबिंद सिंह साहब नाल? डेफिनेटली लोग कहेंगे गुरु गोबिंद सिंह साहब नाल। औरंगजेब नाल कौन को अपने आप को एसोसीएट करेगा? उहदे नाल एसोसीएट करके ते बंदे नूं माड़ा महसूस होएगा। किहदे नाल एसोसीएट करांगे? वक्त के तौर पर तुसीं देखो, मतलब ये चीज़ां बंदे नूं जहनी तौर पर समझाइयां जाण कि बंदे असूलों ते जीद है, नियमां ते जीद है, इंसानियत के पद्धर ते जीद है। बाकी बात रही गुरु अर्जन साहब का आप शब्द जिहड़ा आ महाराज बयान करते, माया धारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग। जिहड़े इस किस्म की प्रवृत्ति दे विच इहनूं त्याग दिता मैं अपने ते बास टुकाए। गुरु अर्जन साहब कहते इहदी कोई कशिश नहीं है। मैं तो इसे लिए गुरु साहब दिन साझा ये नहीं कि बाबा जी मतलब किसी मुसलमान नाल नफरत करते हैं। जो मुसलमान नाल नफरत होए तो फिर साईं मियाँ मीर नाल सांझ क्यों होए? वो तो दरबार साहब दी नींह रख रहा आके। बंदा कहे भी गुरु साहब मुसलमान नफरत करते, इस करके जहांगीर नाल गुरु साहब की लड़ाई सीगी ना, असूलों की बात सीगी। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ विश्वास करने का ढंग है, ਉਹਦਾ इबादत करने का ढंग है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई वैर विरोध नहीं गा। फिर ये भी होए जे महाराज की बात होए कि बाबा जी कि किसी अमीर नूं किस तरह नफरत करते होण, तो गुरु अर्जन साहब दे बड़े बड़े अमीर सिख, ऐसे ऐसे सिख जिन्हां ने खजाने खोले सरकारी, मतलब खजाने नालों वड्डे खजाने जिन्हां दे कोल सीगे। वो महाराज वास्ते रस्तां समान एडियां वड्डियां इमारतां बनाईयां, नगर वसाते पूरे ते पूरे। तरन तारन दा तलाव खदवाया गया, दरबार साहब की इमारत साजी गई, करतारपुर जलंधर वाला वसाया गया। कि थोड़े जे समय छिहरटे खूह लवाते गुरु साहब ने काल पए हुए दौर दे विच। इहदा मतलब यह है कि साहिब महाराज इंसानियत की गल करते, असूलात्मक धर्मी जीवन की बात करते। तो इहदा वड्डा कारण भी ये है कि अल्टीमेटली बंदे ने धरती के तत्तां चों आके तत्तां च विलय होना आ। तो जिहड़ी साडे मन मंडल की दुनिया आ, जे बहुत ज़्यादा सरमाए दौलत पैसा इहदी चमक दमक च रहेगी तो अल्टीमेटली इहदी झोली च पछतावा पएगा। गुरु साहब इस सारे तो सानू अवेयर करते तो कहिंदे बच संत बिरती च आ जा, रहाओ दा पदाए है। शुरुआती बंद देखते हाँ, पानी पखा पीस दास कै तब होए निहाल, राज मिल्ख सिकदारियां अग्नि में जाल। राज मिल्ख सिकदारियां, सिकदार बनना, दूजियां नूं अपने जिहड़ा हैगा थल्ले रख के गुलाम बना के जिउण दी बिरती विच जीना। समाज दे विच जिहड़ा कंफर्ट लैवल आ, जिन्हों असी एक तरह नाल कि असी सारे दे सारे ना कंफर्ट जनरेट करना चाहुंदे आ वध तो वध। हालांकि ये समझ आ रही है कि जिहड़ा बंदा हरकत च रहेगा, एक्टिव रहेगा, वो हेल्दी रहेगा, सुखी भी रहेगा। जिथे बंदा बहुत कंफर्ट जीवन चला जाएगा तो वह बीमारियां नूं सहेड़ लेगा। तो बीमारियां सिर्फ शरीरक नहीं है, मानसिक भी ने। जे आप सवेरे उठे साढ़े कोल सारे दिन का प्रोग्राम है काम कार करने का, बिजी हाँ सब रूप से, बिल्कुल ठीक रवांगे। पर जिथे सवेरे उठे बंदे नूं पता ही नहीं करना की है,
ਮਤਲਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਕਦਾਰੀ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸ ਦਾਸ ਕੈ ਤਬ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸ ਦਾਸ ਕੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲੱਗ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰਸਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਂਗੇ, ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਰੱਬ ਨਾਂ ਹੈ ਅਸੀਸ ਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਂ ਹੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨੋਭਾਵ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਚੰਗੀ ਦੁਆ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਲਾ ਵਰਤਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੇ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਤੇ, ਤਰੱਦਦ ਕਰਨ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੋਭ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦ ਅਸੀਸਾਂ ਹੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਕੈਸਾ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਸਮਾਜ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸ ਦਾਸ ਕੈ ਤਬ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਢੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿਕਦਾਰੀਆਂ ਅਗਨੀ ਮੈਂ ਜਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜੇ 'ਚ ਪਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਜੀਓ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਗਲੇਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੂਖਾ ਸੋ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ। ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੂਖਾ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਖੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਖਿਆਲੀ ਖੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ, ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣੀ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਲੰਗਰ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਹਾਵਲ ਦਾ ਆ, ਦੇਗ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘਿਓ ਨੁੱਚੜ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਟਾ ਪਾਇਆ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਘਿਓ ਪਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਓ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਓਗੇ? ਰੋਟੀ ਰੁੱਖੀ ਖਾ ਲੋਗੇ, ਪਰ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਿਓ ਨਾਲ ਨੁੱਚੜਦੀ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡੋਲ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਡੋਲਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਵਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਈਮਾਨ ਫਰੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀਆਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਸੰਤਨ ਕਾ ਦਾਨਾ ਰੂਖਾ ਸੋ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ। ਜੇ ਸੱਤ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਰੁੱਖੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਕੱਲੇ ਚਣੇ ਹੀ ਚੱਪਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਬਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਸੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਕਤ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਖੁ ਸਮਾਨ। ਜੇ ਸਾਕਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮਾਲ ਪੂੜਿਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਮਾਲਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਗੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਗੀਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੂਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਏ, ਅਸੂਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਥਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਖੀਰ ਇਹ ਸਿਵਲ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਹੰਡਾਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਹੰਡਾਓ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜੀਵ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਜ, ਉਦਮੀ ਹੋਵੋ, ਕਮਾਈਆਂ ਕਰੋ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਜੋ, ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਿਮਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਖਿਚ ਖਾਏ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਲਈ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਖਿਚ ਖਾਏ। ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁਲੀਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਮਨ ਤਾਰਾ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਹਲਾਲ, ਡੂ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਲਾਓ ਟੂ ਈਟ ਹਲਾਲ ਔਰ ਨਾਟ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਹਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਾਮ ਉਹ ਸਭ ਹਰਾਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੁਰ ਅਸੀਸ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨਾ ਪਿਆ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਪਿਆ ਆ, ਫਰੇਬ ਪਿਆ, ਧੋਖਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬਾਤ ਆ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਚੰਗੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ, ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੋਰੀ ਕੀਏ ਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਕਹਿਤਾ ਨਾਉ ਹਲਾਲ, ਦਫ਼ਤਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਹੋਏਗੋ ਕੌਣ ਹਵਾਲ। ਆਖਰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੋਰੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰੱਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਸ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਆ? ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਤਾ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਹੀ ਰੂਪ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਟ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਕਤ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਖੂ ਸਮਾਨ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਲੋਂਗਰਾ ਊੜ ਨਗਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਬੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਲੂਗਰਾ, ਲੂਗਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਭੂਰਾ ਹੋਏ, ਚਾਦਰ ਹੋਏ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਿਚਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਟਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ ਕਛਹਿਰਾ, ਇਹ ਰੇਪਦਾਰ ਕਛਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ ਲੰਗੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਕ ਕੱਛ ਜਿਹੜਾ ਕਛਹਿਰਾ ਹੈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਉਂ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੱਭਿਅਕ ਹੈ, ਸੱਭਿਅਕ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੰਗੋਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਸੀਣਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੀਂਦੇ ਸਭ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਇੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਭੂਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਲੱਕ ਕੁਛ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਾ ਲੂੰਗਰਾ ਊੜ ਨਗਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਟਾ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦਿਸੇਗਾ, ਨੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਬਹਿਰੂਨੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਿਹਾ ਸਾਕਤ ਸਿਰ ਪਾਓ ਰੇਸ਼ਮੀ। ਸਿਰ ਪਾਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਇੱਕ ਚੋਗਾ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੱਟ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਖਤ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਪੱਤ ਖੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਂ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲਿਟਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਓ ਮਾਈ ਗॉश ਆਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਬਲਕਿ ਪਾ ਜੁਗੜ ਰਿਹਾ, ਪੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਸਿਓ ਮੁਖ ਜੋਰੀਆ, ਅਧ ਵਿੱਚੋਂ ਟੂਟਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਜੋੜਦੇ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀ। ਮੀਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੂ ਪੀਪਲ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਦੇ ਆਰ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਕਤਤਾ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਆ, ਉਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਹਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੱਕੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹਰਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਇਤ ਉਤਹ ਛੂਟੇ, ਛੂਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਂਝ। ਅੰਤਲੀ ਲਾਈਨਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਹੋਆ ਆਪ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇਰੀ ਬੰਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੂਜ਼ ਕਰੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ, ਸਾਕਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਕਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਹੋਆ ਆਪ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਸਾਧਕਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।